وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يهتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. خلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فطن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختاتني. الخصائص فاهفدها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال ما كتاهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عزمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في القسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوان المرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقافي شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقافي شيخنا ورب أرواحنا يا هجيل يا الدين بن كتب الخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين بن سلامة القليوبي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأى العابد ذلك كاد أن يفتتنا وقال إلهي وسيدي يأخذ الصياد الهميان ويقتل القصار. فلما جاء الليل ونام العابد أوحى الله إليه في منامه أيها العابد الصالح لا تفتتن ولا تدخل في علم ربك واعلم أن الفارس كان قتل أبا الصياد وأخذ ماله والهميان من مال أبيه وأن القصار كانت صحيفته مملوءة بالحسنات وليس فيها إلا سيئة واحدة. وكانت صحيفة الفارس مملوءة بالسيئات وليس فيها إلا حسنة واحدة. فلما قتل القصار محيت سيئاته ومحيت حسنات الفارس. وربك يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Masih bicarakan tentang adanya balasan dari Allah setiap dari perbuatan yang kita kerjakan selama hidup di alam dunia, baik di alam dunia atau nanti kelak di akhirat. Ngerikan ya, orang sekarang politisi agama sampai bilang, sampai kalau ada orang yang baca Fatihah maka diam, tidak baca amin. Allah, mengerikan ya kalimat. Kalau ditelusurin benar-benar mengerikan ya kalimat nanti di hadapan Allah. Tadi dia ketawa urusan begini, ini urusan agama syariat. Kalau seandainya nanti ada orang yang baca tasyahud sampai pada kalimat illallah, maka dia nggak mau nunjuk dengan satu jari, tapi dengan dua jari. Allah, ada ucapan kalimat. Oh, orang-orang yang hina di hadapan Allah ini. Sekalipun dia merasa mulia di hadapan manusia, tapi ini orang-orang hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Merikan nanti. Nah, kalau dia nggak tobat dengan tobat dan nasuha sampai matinya dia suul khatimah. Kalau dia istihza bisyariah, dia yang nyelemek
mengejek atau dia mencemooh syariat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kafir nih orang, mutlak kafir. Ngeri kan, pas lihat di medsos, Allah dibikin bercanda syariat. Berapa tahun sih politik kan begitu? Berapa lama sih jabatan di alam dunia? Berapa mulia sih seorang menjabat menjadi seorang pejabat? Berapa mulia di hadapan manusia? Berapa lama kemuliaan itu? Bakal lama, sebentar selesai mati habis sudah. Yang kekal itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Dibikin ketawa, dibikin bercandaan untuk syariat. Tasyahud waktu kita baca asyhadu an la ilaha illallah kan menuju syariat itu. Nabi yang ngajarin. Dibilang samping ada orang yang cuma bukan satu tapi dua jarinya. Allah, dimain syariat kayak begitu. Nggak malu. Cuma dapat duit berapa miliar atau berapa triliun, nggak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siap. Ini pasti dia pasti Allah ya orang. Mukanya orang. Jadi ente mau di perkara begitu asal tahu doang. Oh iya. Fulan bin fulan, ingat ada al-jaza min jinsil amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita berbuat sedikit kecil kebaikan, Allah balas. Kita sedikit berbuat keburukan kecil, Allah balas. Wah, mengeri. Al-jaza min jinsil amal. Dikira itu kalimat nggak bikin fatal ya di masalah urusan akidah, di urusan syariat tuh. Itu fatalnya luar biasa itu. Fatalnya luar biasa. Gara-gara kepentingan politiknya, agama dibikin mainan kayak begitu. Nggak ada kalimat. Sekarang lagi ada tren. Nggak usah bilang kalimat amin, tapi kalimat kabul. Ada aja orang kayak begitu, kesian banget. Tapi urusannya amin kabul. Ada urusannya. Ada yang bilang lagi jangan amin doang, tapi tambahin ya Rabbal Alamin. Tapi urusannya. Tapi urusan begitu, ada urusan. Syariat tetap jalan sampai hari kiamat, nggak berubah. Ente yang berubah syariat. Kalau istihza di syariah, mencemooh syariat, ngejek syariat, sudah nggak ada mutlak jelas ulama yang bilang. Sampai kematian datang, dia nggak taubat dan kepada Allah dalam taubat dan nasuha. Nggak kembali mengucapkan dua kalimat syahadat, itu orang matinya bisa mati suul khatimah atau mati kafir ke orang. Di hadapan Allah mengerikan seperti itu. Al-jaza min jinsil amal. Berapa lama jadi RT, berapa lama jadi RW, berapa lama jadi lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, berapa lama sih dalam dunia hidup, dalam dunia nggak kekal, dalam kekal manusia. Firaun kan luar biasa dahsyatnya di Firaun, nggak pernah sakit Firaun nggak pernah sakit ente, sampai kan ngaku sebagai apa? Sebagai Tuhan. Ana Rabbukumul a'la. Fir'aun yang nggak pernah sakit, yang jabatannya terus menerus sampai dia mati, sampai dia mampus. Luar biasa. Dia punya hartanya banyaknya luar biasa. Mati, hina di hadapan Allah. Merasa mulia di hadapan manusia, hina di hadapan Allah. Namrud. Satu lagi, Qarun. Wah, orang-orang yang begitu semua. Satu lagi tuh. Apa? Haman. Dikira sejarah nggak berulang, sejarah berulang. Yang lebih kaya dari ente banyak. Yang sudah Allah hinakan di alam dunia maupun nanti setelah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerikan. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Zat segala semuanya. Yang maha kaya Allah, maha beri Allah. Nanti kalau ada caleg-caleg yang masuk di ganggang tikus, di ganggang ente, duitnya ambil aja. Suruh muter lapangan perosa aja gitu ya. Kalau kemana-mana. Ada orang-orang yang ngasih sembako, ngasih apa segala macam, ambil. Baik sangka duitnya dari duit halal, kan begitu. Jangan kita nanya nih dari mana Pak, nih duitnya Pak. Ditembak kan gitu. Ambil aja duitnya, udah ambil duitnya, suruh muter lapangan terus aja. Jangan fanatik ambil partai, nggak usah. Kalau fanatik sama ajaran syariatnya Rasulullah SAW. Jangan pernah fanatik dengan partai. Jangan pernah fanatik dengan caleg. Jangan pernah, nggak usah, udah. Kalau pengen fanatik, pengen benar cinta buta dengan siapa? Dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan ajaran syariatnya baginda Rasulullah SAW. Itu yang kita mau fanatik secara buta. Baru selamat dunia akhirat.
Jadi ini masih bicarakan tentang al-intiqam walau ba'da hin. Ingatin ya, ini kalimat ulama yang bikin nih, al-intiqam walau ba'da hin. Adanya balasan dari Allah sekalipun sudah lama waktunya, sudah berlarut waktunya. Tentu setiap kerjaan yang kita kerjakan di alam dunia itu pasti ada apa aja tuh? Balasan dari Allah Subhanahu. Ingatin tuh kalimat tuh, al-intiqam ba'da walau ba'da hin. Ini ngerjain tadi dengan kalimat itu. Diem orang nggak ngucapin kalimat amin setelah walau dhalin. Atau dia ngucap apa? Digerakin 2 jari dengan 2 jari. Wah, itu ada al-intiqam nanti di hadapan Allah. Lihatin aja nanti ujung akhir kematiannya. Lihat. Kan begitu. Ada orang yang menghina Ba'alawi, kata yang Indonesia bukan darah dagingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatin aja. Dia mimpi katanya ketemu dengan Nabi di surga. Di surga ketemu Nabi. Mukanya muka gandarwa. Muka gandarwa. Bisa ketemu dengan Nabi. Kita punya guru Al-Habib Ali bin Al-Habib Rahmat Sagaf rahimahullah. Kita lihat sehari-hari kan ngajar. Ini kan ngaji beliau. Puluhan tahun, 16 tahun kita ngaji beliau. Nggak pernah tuh beliau bilang ketemu Nabi. Nggak pernah. Sekelas Habib Ali bin Al-Habib Rahmat Sagaf radhiyallahu ta'ala anhu nggak pernah bilang ketemu dengan Nabi, nggak pernah bilang demikian. Di majlis yang lagi sedikit, yang banyak nggak pernah demikian. Di puluhan tahun, tahu-tahunya datang santri dari Hadramut, dia mungkin di Ribad, tempatnya Habib Salim Asy-Syaikh rahimahullah. Dia pulang ke Indonesia bawa kabar. Habib Salim Asy-Syaikh rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya Al-Habib Ali bin Al-Habib Rahman Sagaf qatra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqadatan marratin adidah. Bahwasanya Al-Habib Ali bin Al-Habib Rahman Sagaf radhiyallahu ta'ala anhuma di masa hidup beliau sungguh telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara yaqzah, sadar bukan mimpi, berulang-ulang kali. Tapi kita murid yang lama nggak pernah apa? Atau yang baru nggak pernah dengar dari Habib Ali bahwa beliau ketemu dengan siapa? Rasulullah. Ini adik gandarwa ketemu Nabi. RT ketemu dia gendek, gimana ya Nabi ketemu dia? RT nggak mau ketemu dia. Bilangnya kalimatnya apa? Ba'alawi Indonesia itu bukan apa? Bukan darah dagingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suruh tes DNA segala macam, kroni-kroninya kayak begitu. Dia lupa tuh ada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kalau mau dari zaman Kasyim Asy'ari yang dulu pendiri Nahdliyin NU tuh, kayak Haji Abdullah Hasbullah, dimana kiai-kiai dulu perlakuan para habaib luar biasa. Kasyim Asy'ari waktu ada Habib mau datang ke rumah beliau, pembantu beliau, khodamah beliau nggak dikasih buat layanin ini tamu yang Habib yang masih muda. Beliau langsung yang layanin, makannya, minum segala macamnya sampai pulang nih Habib yang muda. Apa kata Kasyim Asy'ari kepada muridnya? Ini adalah darah dagingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak begitu di zaman akhir gitu ya. Kita ini udah zaman akhir udah. Jadi banyak apa? Udah banyak macam-macamnya orang tuh. Makanya kita mesti belajar. Jadi ketipu. Dan jangan pernah belajar dari media sosial. Jangan pernah belajar dari YouTube. Jangan pernah belajar gitu ya. Duduk langsung ketemu dengan guru. Yang lihat dulu gurunya ini, berguru dengan siapa? Berguru dengan siapa ke atasnya? Jangan-jangan nanti orang-orang yang suka menghinakan orang lain kan begitu. Dibilang kunut bid'ah, dibilang kunut hadisnya dhaif. Nah, itu demikian ya. Nih judul luar biasa nih judul ini kalimat. Fi intiqam walau ba'dahi. Adanya balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun sudah lama waktunya. Ada balasan dari Allah. Nih kemarin tuh ya, cerita tuh ya, ada seorang ahli ibadah ngeliati dari tempat ibadah dia di pinggir sungai ada seorang yang kerjaannya suka motong baju. Datang seorang penunggang kuda, dia mandi, dibuka bajunya, kemudian dibuka gespernya, ikat pinggangnya. Setelah dia mandi, dipakai bajunya, lupa ikat pinggangnya, gespernya nggak diapain tuh, nggak dipakai, ketinggalan. Datang satu orang pemburu ikan, seorang pemancing ikan, diambil tuh gespernya. Ini orang kan udah tahu pas udah jalan jauh, gesper ketinggalan kan ngerti, tahu ya, paham ya. Kita punya dompet nih, sekalipun isi bon semua gitu. Punya dompet gitu tuh.
Ketinggalan kan berasa, ya ketinggalan dompet. Balik lagi pasti ke tempat yang kita awal semula itu. Ada orang begitu, pas kehilangan tadi apa tuh? Gesper dia, balik ke tempat awal ke pinggir sungai. Dicari, nggak ada. Padahal ini gesper sudah diambil oleh orang yang tadi tukang mancing tadi itu. Yang disalahin siapa kalian tuh? Tukang jahit disalahin, dibunuh ambilnya orang yang penunggang kuda tadi. Ya, lihat nih ulama nih. Nulis kisah ini luar biasa. Nah, ini si ahli ibadah khawatir terkena fitnah kepada dia. Orang di sebelah ini, sebelah sungai, takut nanti jadi fitnah buat dirinya. Nah, mimpi malamnya itu malam ala abidu dzalika kada ayyaftatina wa qala, dengarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ilahi wa sayyidi, Tuhan aku. Itu panggil Allah ya. Kita panggil Allah dengan kalimat apa tuh? Ilahi wa sayyidi, Tuhan aku, atau Rabbi boleh. Paling tinggi itu Rabb, paling tinggi pengaduan seorang hamba kepada Allah dengan kalimat apa? Dengan kalimat Rabb. Ya Rabbana atau Ya Rabbi, contoh di Quran. Rabbi habli minas salihin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang sering Nabi pakai itu, yang sering Nabi baca itu kalimatnya. Ada Sayyidina Anas, Nabi nggak pernah meninggalkan kalimat doa tadi itu, yaitu kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini ahli ibadah langsung ngadu kepada Allah. Kita begitu, kita biasain tuh, kita punya lidah, lisan tuh, hati kita, otak kita itu kalau ada apa-apaan langsung kita interaksi kepada siapa? Allah, biasain begitu. Jangan ke bah dukun ya. Bah dukun yang perlu duit. Bah, saya punya motor hilang, motor gue gak hilang. Cerita dulu ada saat bawa di sini ada punya amin itu bawa. Cerita ada orang apa ya, turun merok ya, apa sih, kondor ya, kondor. Dia berobat sama satu orang ahli kondor juga tuh. Dia ngeluh pas sampai tempat itu orang yang ahli kondor tuh. Kondor karena hernia namanya. Ya, dia ngeluh. Pak Tabib, saya ini sudah kondor berapa tahun? 10 tahun. Kecil. Saya ini udah 20 tahun. Jadi tabibnya udah 20 tahun. Para tabibnya. Intinya kayak begitu. Jangan ngeluh sama orang lain. Ngeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya kami Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Alim. Ngeluh kepada Allah, Ya Latif, Ya Latif. Kalau sekarang udah ngeluh sama orang kan, setiap datang tuh temen ngeluh aja. Ya gue nggak punya nih duit hari ini, kemarin ngojek hilang tuh duit. Sampai enak temannya. Kalau datang kata dia ke bininya, kalau datang dia lagi kunci lah gitu jangan. Lu mau hidupnya cuma curhat doang orang lain. Curhat boleh tapi ada apa ya? Atas si pendengar teman kita ini nggak terus-menerus dia enak, kadang-kadang suka enak juga. Saban datang ngeluh aja, tak ngeluh bininya, tak ngeluh anaknya, tak ngeluh tentang kehidupan ekonominya. Ada bilang ke jamaah, itu jangan ngeluh ke orang, ngeluh kepada siapa? Allah Subhanahu dengan kalimat Ya Allah, Ya Latif, Ya Rahman. Lagi nggak mendekat sama Allah, dekatnya sama dunianya, dekatnya sama Allah dong. Contoh orang-orang dulu, ada kerjaannya, ada usahanya, ada ikhtiarnya, dagangnya, segala macam, tapi nggak lupa apa? Hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sekarang kan gagal, hubungan sama Allah ini putus. Usaha, dagang, atau kerja, terus saya mesti ingat. Mentok akhirnya, tak aja. Habis udah. Lupa dengan zat pemberi segalanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dulu cuma dagang ke tempat sayur, anaknya bisa S1, S2. Tempat sayur ente. Yang tukang buah doang, tukang buah apel segala macam, anaknya S1, S2, kan luar biasa. Zaman sekarang orang kerja macam-macam, dagang macam-macam, karena begitu hubungan kepada terputus, pada akhirnya ngeluh terus, dagangan sepi, kerjaan pengen di PHK, macam-macam. Lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya, jadi
Pas ini ahli ibadah lihat fenomena yang demikian, langsung ngeluh kepada Allah Subhanahu wa taala kalimat ilahi wa sayyidi ya'khudhu as-sayyadul himyana wa yuqtalu qassaru. Si tukang pancing ini mengambil gesper, sementara orang yang tukang jahit ini dibunuh oleh tadi siapa itu? Penunggang kuda. Dia kejadian demikian, dia bingung, langsung dulu kepada Allah. Ya Allah, saya lihat langsung yang ngambil gesper penunggang kuda bukan tukang jahit. Kemudian saya lihat dia ngambil, kenapa yang dibunuh? Tukang jahitnya. Falamma ja'al lailu wa nama al-'abidu awhallahu ilaihi fi manamihi. Datang malam, ini ahli ibadah tidur, ngimpi, langsung Allah berikan wahyu. Allah berikan langsung jawabannya kepada ini ahli ibadah. Ayyuhal 'abidu salihu la taftatin wa la tadkhul fi ilmi rabbika. Wahai seorang hamba Allah yang saleh, jangan engkau merasa nanti engkau terjadi fitnah pada diri engkau, dan jangan masuk pada ilmunya Allah. Urusan ini urusan siapa ini? Urusan Allah. Jangan apa? Jangan dipikirin, jangan jadi urusan kita, jangan. Kita lihat pada demikian, urusan Allah. Kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa'lam, ketahuilah. Nah, jawabannya ini. Annal farisa kana qatala abas sayyadi wa akhada malahu. Penunggang kuda itu telah membunuh bapak dari orang yang tadi mancing dan ngambil gesper bapaknya itu, ngambil daripada harta bapak ini orang yang tukang mancing tadi. Jadi penunggang kuda tadi dulunya pernah apa? Ngebunuh bapak yang orang tadi mancing. Habis ngebunuh, kemudian diapain tuh? Dia ambil semua harta dari bapak orang yang tadi mancing. Falhibyanu min mali abihi. Itu gesper termasuk bagian dari harta bapak dari orang yang tukang mancing tadi. Allah balikin nggak tuh? Allah balikin tuh. Paham nggak itu? Jadi itu gesper punya dari harta, termasuk daripada harta tadi itu bapak orang yang tadi tukang mancing tuh. Allah balikin lagi, itu begitu tuh, itu ada yang hilang, dimin aja udah. Jadi kita udah cari, udah lapor ke polisi, udah pasrah kepada Allah, minta kepada Allah, udah. Kalau emang milik, balik. Kalau kagak, ya Allah, ini jadi apa? Jadi kebaikan aku di hadapan Engkau, ya Allah. Ini kayak begini tuh. Jadi milik dari itu orang tua yang diambil tadi dari tukang mancing tadi, Allah balikin tuh. Sampai gespernya Allah apain? Allah balikin. Berarti ini orang nggak dosa. Kenapa demikian? Dia ngambil apa ya tuh? Ngambil harta bapaknya. Luar biasa ya. Nah, gimana tadi yang tukang jahit tadi yang dibunuh tuh? Wa annal qassara kanat sahifatuhu mamlu'atan bil hasanati wa laysa fiha illa sayyi'atun wahidatun. Tukang jahit tadi dia punya lembaran amal-amalnya di hadapan Allah itu penuh dengan kebaikan-kebaikan. Itu lembaran amalan cuma ada satu amal buruk dia. Tukang jahit tadi di amal-amal catatan dia di hadapan Allah itu semua sudah penuh apa dengan kebaikan. Hanya cuma ada satu amal maksiat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat sahifatul farisi mamlu'atan bisayyiati. Sementara lembaran catatan daripada tukang penunggang kuda tadi itu penuh dengan amal-amal maksiat kepada Allah. Itu dosa semua nih. Si amal dari orang yang nunggang kuda, catatan amalnya di hadapan Allah penuh dengan apa? Dengan maksiat, dengan dosa. Walaysa fiha illa hasanatun wahidatun. Dia cuma punya satu amal kebaikan doang. Sebalik daripada tadi itu. Tukang jahit amalnya penuh dengan kebaikan, catatan amalnya cuma ada satu amal keburukan doang. Sementara dari tukang penunggang tadi dia punya amalnya semuanya apa? Semuanya buruk semua. Yang ada cuma tinggal satu amal kebaikan doang. Luar biasa ya, Allah punya aturannya. Falamma qatala al-qassara. Tatkala si penunggang kuda tadi dia membunuh tukang jahit tadi, muhiyat sayyi'atuhu, dihapus semua amal-amal buruk dari tukang jahit yang tadi tinggal satu doang tuh. Wa muhiyat hasanatul farisi, kemudian dihapus satu dari kebaikan penunggang kuda. Dikasih ke siapa itu? Kang jahit. Tukang jahit dosanya habis gak tuh? Habis, luar biasa. Ada orang baik dibunuh,
Ada orang baik apa? Ya Allah, saya tahu nih sekeluarga orang baik semua dalam agama. Bapaknya orang baik, bininya orang baik, anaknya tahu tidak baik. Dibunuh dong. Udah diem aja. Udah kita yakin Allah punya aturan yang kita nggak ngerti. Tuh demikian tadi ya. Yang dibunuh ternyata dia Allah pengen apa itu? Pengen ambil, pengen maafin dia punya satu maksiat yang pernah dia kerjakan di alam dunia ini. Luar biasa. Kayak kita pas udah dengan firman ini, udah kita yakinin tuh setiap dari perbuatan satu orang hamba Allah pasti ada balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti tuh. Kita demikian, kita pengen apa nih? Pengen kebaikan, tanam kebaikan dari sekarang. Apa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada orang nih, ini kesan nyata ini. Dia nggak punya apa-apaan. Tahu-tahu ada orang kaya ngasih ke dia, ngasih rumah, ngasih ibadah haji diberangkatin, ngasih segala macamnya. Dia bingung, kok ada orang kaya begini? Tahu-tahu ini orang kaya dulu pernah dikasih kebaikan dari orang tua dia. Orang tua dia dulu pernah begitu, memang kaya nih, luar biasa. Kan luar biasa tuh. Pada akhirnya bagaimana? Allah balas tuh. Dia punya harta, dia punya segala macamnya. Diingat dengan anak orang yang belum pernah ngasih dia. Dari nol dia dikasih. Diingat balasan amal soleh orang tuanya dibalikin kepada tuh, kepada anaknya. Ada orang begitu, luar biasa. Kita pengen gimana? Di alam dunia pengen baik sampai ke akhirat atau pengen gimana? Itu urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal pilih itu mau kebaikan atau apa? Atau keburukan. Karena tadi itu, tadi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa rabbuka yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yuridu." Allah Tuhan engkau melakukan yang Allah kehendaki dan menghukumkan yang Allah inginkan. Jadi nggak ada yang campur tangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bis-shawab. Ya Rasulullah, salamun alayhi ya rafi'a syani wa darajat.